Hi students, welcome to video lecture number 26. This is overall sixth part on slopes and deflections. In part 1 and part 3, I covered numericals and as well as MCQs. So part 2, part 4, part 5, I explained conjugate, strain energy and moment area method respectively. Now in this sixth part, I am going to explain double integration method followed by Michaelis method. Okay. So after that, we are going to cover fixed beam in one video, cantilever with prop in another video, followed by level 2 questions and level 3 questions. So these videos are upcoming from slopes and deflections. Okay. So next, enter into the concept. For anything, we should know about this. First of all, this equation we studied in part 1, mx is equal to ei into d square y by dx square. This equation known as curvature equation, or differential equation of deflection, or you can call it as Euler-Bernoulli equation also. Euler-Bernoulli's equation also. Okay. Yeah. So from this equation we get some results like shear force is this ei into d cube y by dx cube, and IOL is this, and slope is this, and deflection y is equal to integration of mx dx by ei. This equation I called deflection equation in integration form. This is differentiation form, this is integration form. What అడిగిన దాన్ని చూసి ఆన్సర్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. రెండు క్వశ్చన్లు అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ అని అడిగాడు. ఓకే, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ కూడా అడిగాడు. ఈ రెండు కూడా మీరు చూసి డిఫరెన్షియేషన్ అడిగిండా లేకపోతే ఇంటిగ్రేషన్ అడిగిండా చూసి చెప్పాలి, రైట్? యా. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ కానీ ఆర్ఎల్స్ మెకాలెస్ మెథడ్ కానీ బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి. ఓకే, యా. యాజ్ పర్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్, first of all we should know about the suitability. Suitability is the primary focusing area for the examiner. This is suitable only for prismatic beam, not like our conjugate, or not like our strain energy, or not like our moment area method. దీనికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. దేనికి వాడాలంటే ఓన్లీ ప్రిస్మాటిక్ బీమ్ హ్యావింగ్ ఈఐ కాన్స్టెంట్. ఇది కూడా ఒక డ్రాబ్యాక్. కానీ మీరు మొమెంట్ ఏరియా మెథడ్ తీసుకోండి, 2ei ఉండొచ్చు, ei ఉండొచ్చు, ఎలాంటి ఈఐ వాల్యూస్ కైనా అది అప్లికబుల్. ఓకే, నేను ముందు చెప్పిన ఆ కాంజుగేట్, స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అండ్ మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్ అని ఎలాంటి ఈఐకైనా వాడచ్చు, ఎలాంటి బీమ్స్ అయినా వాడచ్చు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, applied when this method is applied when bending moment equation is remains the same throughout the length. Ante for suppose if you take the W, right, this is section xx, for the section xx you write the equation mx is equal to w into x. This is a bending moment equation. If you are going to put the UDL over this, then mx will be wx square by 2. So such type of constant bending moment equation related beams will be solved by the double integration method also దీని నుంచి కూడా చేయొచ్చు. For suppose if you take this is our regular example, no? In every method I am solving, no, this one. If you take bending moment at this, bending moment is equal to 0. If you take bending moment in this, bending moment will be wx square. But throughout the length, bending moment is not constant, so we can't apply this. So that's why double integration method have so many limitations, like prismatic ki maatrame suitable, ei constant ga undali, bending moment equation throughout beam same undali, ilanti constraints unnai. Kakapothe మన స్టాండర్డ్ లోడింగ్ కి ఇది పర్ఫెక్ట్లీ సూటబుల్. ఇంకా మీరు చూడండి,
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ వ్యాలిడ్, ఎవరికి వ్యాలిడ్ కాదో ఒకసారి చూడండి. ఇదిగోండి వీళ్ళకి వ్యాలిడ్ కాదంట, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక మూమెంట్ ఇక్కడ ఒక మూమెంట్, సో వ్యాలిడ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఒక బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ ఉంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక బెండింగ్ మూమెంట్ కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, సో నాట్ వ్యాలిడ్, రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు బెండింగ్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది, ఆర్ఏ ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ జోన్ అంటే మిడ్వే దాటిన తర్వాత ఆర్ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ లైక్ దిస్. సో ఇది కూడా మారిపోతుంది కాబట్టి సూటబుల్ కాదు. అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ మారిపోతుంది అంటే బై డిఫాల్ట్ గా మీరు ఈ మెథడ్ వాడకూడదు. ఓకే, ఫాలోడ్ బై, సో యాజ్ పర్ దిస్ మెథడ్ ఎంఎక్స్ అంటే మీ బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది కదా, అది పాజిటివ్ గా తీసుకోండి. ఎప్పుడు, ఇఫ్ ద బెండింగ్ ఈజ్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ సాగింగ్, సాగింగ్ నేచర్ లో ఉంటే దాన్ని మనము పాజిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు. నెగిటివ్ తీసుకోండి ఎప్పుడు, అది హాగింగ్ నేచర్ లో ఉంటే నెగిటివ్ తీసుకోండి. నౌ ఎంఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వచ్చేసింది. సో మనకు తెలుసు ఎంఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈఐ ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అని. So if you want slope, then integrate this equation for one time. EI dy by dx integration of mx plus c1. Constants important. ఈ రెండు methods లో constants చాలా important. This is for theta. If you want y, you should do double derivation for this. Double derivation for the mx equation or single derivation for the theta equation. Double derivation of mx plus integration of c1 plus c2 auto. Okay, right. So this is a double integration method. We can solve some not numericals, standard cases. So section ikkada teeskondi x. What is the moment equation, bending moment equation, which is mx is equal to wx square by 2 ei d square y by dx square is equal to mx. This is what it is doing, some negative in nature right now. So hogging, which is minus wx square by 2. If you need theta, ei dy by dx is equal to minus of wx cube by 6 plus c1 at see here, ఇది x కదా, at x is equal to L, that is a, theta is equal to 0 comma slope also 0. At x is equal to L, theta is equal to 0. దాని నుంచి మీరు c1 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. theta is equal to ei dy by dx ei theta a minus wx cube by 6 plus c1. సో ఇది 0 అవుతుంది, c1 x వాల్యూ ఏమవుతుంది, L అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, c1 మైనస్ wl cube by 3. Is it 3 or 6? 6 is equal to 0. c1 ఏమవుతుంది, wl cube by small wl cube by 6 అవుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా మీరు టీటాని ఇంకొకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. టీటా ఈక్వేషన్ ఇంకోసారి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, సో యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ minus wx power 4 by 24 plus wl cube x by 6 plus c2. మళ్ళీ తెలుసు మనకు at x is equal to L, what is y value, 0. ఓకే, ఎందుకు, అది ఫిక్స్డ్ ఎండ్ కాబట్టి, అవునా, ఫిక్స్డ్ ఎండ్ కాబట్టి. సో ఫైనల్ గా దిస్ ప్రోడక్ట్ విల్ బికమ్ 0. దిస్ will become wl power 4 by 24 plus wl power 4 by 6 plus c2. c2 is equal to wl power 4 by 6 minus ఇది ప్లస్ అవుతుంది wl power 4 by 24. c2 will become, ఇది 6 4 అంటే 24
ఇదేమవుతుంది -4WL/4 ప్లస్ WL/4 విచ్ విల్ బికమ్ -3/WL/4 WL/4/8 అవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది మైనస్. సో ఫైనల్గా EIY is equal to WL/4/24 plus WL/4/6 write the deflection equation, which is -WX/4/24 plus WL/6 into X plus C2. What is C2? WL/4/8. Okay, at X is equal to Y. At X what is Y? At X అంటే ఏంటి? X అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్, రైట్? యా, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్. X తీసుకోండి, ఏమవుతుంది? X is equal to 0 అంటే B. YB ఏమవుతుంది? ఒక్కసారి చూడండి. ఏం చేస్తారు? X ఉన్న ప్రతి చోట 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 0 ఫైనల్ ఏమవుతుంది? -WL/4/EI into 8 అవుతుంది. ఇదేనా మన స్టాండర్డ్ లోడింగ్ ఫర్ దిస్ WL/4/8 EI? సార్ మరి ఈ నెగిటివ్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే డౌన్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? డౌన్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్. ఇక్కడ చూపించాను చూడండి. సి హియర్, Y అనేది పాజిటివ్ ఉందనుకోండి, డిఫ్లెక్షన్ అప్వర్డ్ ఉన్నట్టు. నెగిటివ్ ఉందనుకోండి, డిఫ్లెక్షన్ డౌన్వర్డ్ ఉన్నట్టు. అదేవిధంగా టీటా, ఈ టీటా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, కన్వెన్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, టీటా పాజిటివ్ అయితే అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో రొటేట్ అవుతుంది అని. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి వెళ్తుంది అంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాక్ వైజ్. అదేవిధంగా నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి వెళ్తుంది అంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ రొటేషన్? పాజిటివ్ రొటేషన్, అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ కాబట్టి పాజిటివ్ రొటేషన్. సి హియర్, ఇప్పుడు మీకు లోడింగ్ ఇట్లా ఉంది, టీటా ఎట్లా మెజర్ చేస్తారంటే ఫ్రమ్ బీమ్ టు ఎలాస్టిక్ కర్వ్, బీమ్ టు ఎలాస్టిక్ కర్వ్, రైట్? సో ఇదేంటి? ఇదే టైప్ ఆఫ్ రొటేషన్, క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ కదా, అందుకే ఇది నెగిటివ్ టీటా. ఇదే టైప్ ఆఫ్ రొటేషన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా, అందుకే ఇది పాజిటివ్ టీటా. అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఒక బీమ్ అనేది ఎలాస్టిక్ కర్వ్ లో నెగిటివ్ నేచర్ లో ఉండాలి అంటే, నెగిటివ్ నేచర్ లో రొటేట్ అవ్వాలంటే అది క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాశాను కదా క్లాక్ వైజ్, బీమ్ అనేది క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అయింది. ఇక్కడ బీమ్ అనేది ఎలా రొటేట్ అవుతుంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్, అందుకే అది పాజిటివ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్. సో ఐ డోంట్ థింక్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈస్ నాట్ దట్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూస్, ఎందుకంటే దీనికి చాలా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై మెకాలెస్ మెథడ్. దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ వర్స్ దెన్ అవర్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్, ఎందుకంటే చాలా లెందీ, చాలా లెందీ. ఎందుకంటే దీంట్లో వచ్చే కాన్స్టెంట్స్ నే ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఇంతకుముందు కూడా కాన్స్టెంట్స్ C1 C2 ఎస్టాబ్లిష్ చేసామా లేదా? దానికి ఒక కండిషన్స్, బౌండరీ కండిషన్ తీసుకోవాలి. X = 0, X = L/2, X = L, θ 0, Y 0, ఇవన్నీ చేయాలి. సో అందుకే ఈ రెండు మెథడ్స్ కూడా నేను ఎందుకు పార్ట్ 6 లో చెప్తున్నాను అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ దట్ యూస్ఫుల్. ఓకే, ఇవి అంత గ్రేట్ మెథడ్స్ ఏం కాదు. మీకు ముందు చెప్పిన కాంజుగేట్ కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు చెప్పిన రీసెంట్గా చెప్పిన మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్ కానీ వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో మెకాలెస్ మెథడ్లో ఫస్ట్ సూటబిలిటీ చూద్దామండి. సూటబిలిటీ ఫర్ ప్రిస్మాటిక్ ఓన్లీ. ఇదిగోండి, ఇది కూడా డ్రాబ్యాకే మెకాలెస్ మెథడ్కి, అంటే సేమ్ లైక్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ EI కాన్స్టెంట్. సో ఇది కూడా డ్రాబ్యాక్. నెక్స్ట్, బెండింగ్ మూమెంట్ కెన్ వేరీ. అంటే మెకాలెస్ మెథడ్కి డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్కి తేడా ఏంది అంటే, డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్లో బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ అనేది సేమ్ ఉండాలి, బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ కెన్ వ్యారీ, ఇది మారచ్చు. ఓకే, సో ఇదే దీనిలో ఇంప్రూవ్మెంట్. డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మీద ఉన్న ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటి మెకాలెస్లో అంటే
బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ అనేది మారొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంఎక్స్ పాజిటివ్ ఉంటే సాగింగ్ ఉంటే పాజిటివ్ అని, హాగింగ్ ఉంటే నెగిటివ్ అని తీసుకోవాలి, సేమ్ యాజ్ లైక్ దట్. ఓకే, తర్వాత దీనిలో కొన్ని కీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలంటే మీరు ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇంతకుముందు సెక్షన్ తీసుకోమన్నాను కదా, ర్యాండమ్గా మీరు ఎక్కడో ఒకసారి తీసుకున్నారు, కానీ ఇక్కడ అలా తీసుకోకూడదు. సెక్షన్ తీసుకోవడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ అన్ని కీ పాయింట్స్లో నేను లిస్ట్ అవుట్ చేశాను. ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్, కీ పాయింట్స్లో ఫస్ట్ సెక్షన్ ఎక్స్ఎక్స్ షుడ్ కవర్ ఆల్ లోడింగ్స్. ఓకేనా, సెక్షన్ ఎక్స్ఎక్స్ షుడ్ కవర్ ఆల్ లోడింగ్స్, అన్ని లోడింగ్స్ని కవర్ చేయాలి. రైట్, కవర్ చేసింది. ఇదిగోండి, ఇట్లా ఉండాలి సెక్షన్. అంటే మీరు ఇక్కడ తీసుకోకూడదు, ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, యూడిఎల్ కవర్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూడిఎల్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ లోడింగ్, సెక్షన్ షుడ్ కన్సిడర్ యూడిఎల్ పార్ట్. అంటే యూడిఎల్లోనే మీ సెక్షన్ అనేది కన్సిడర్ చేయాలి. షుడ్ కన్సిడర్ ఇన్ ద యూడిఎల్ పార్ట్. యాక్చువల్లీ ఐ షుడ్ రైట్ హియర్ ఇన్ యూడిఎల్ పార్ట్. ఇన్ యూడిఎల్ పార్ట్, యూడిఎల్ పార్ట్లో మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి యూడిఎల్ ఉంటే బీమ్ పైన. ఓకే, ఇఫ్ యూడిఎల్ ప్లస్ ఓవర్ హ్యాంగ్ ఉంటే థర్డ్ స్టెప్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ హ్యాంగ్ బీమ్, సెక్షన్ షుడ్ బి ఎట్ ఓవర్ హ్యాంగ్ పోర్షన్. ఇట్లా ఉందనుకోండి, సెక్షన్ అనేది ఓవర్ హ్యాంగ్ పొజిషన్లో ఉండాలంట, ఓవర్ హ్యాంగ్ బీమ్ అయితే. నెక్స్ట్, ఈ బీమ్ పైన యూడిఎల్ ఉంది, ఓవర్ హ్యాంగ్ ఉంది, మరి స్టెప్ 2 ప్రకారం సెక్షన్ అనేది యూడిఎల్లో ఉండాలి. స్టెప్ 3 ప్రకారం, అంటే కీ పాయింట్ 3 ప్రకారం ఈ సెక్షన్ అనేది ఓవర్ హ్యాంగ్లో ఉండాలి. మరి ఎలా? అందుకే ఏం చేద్దామంటే, వాట్ వీ డూ ఈస్, మనం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం దీన్ని. ఇట్లా సార్, ఇట్లా మీరు ఎక్స్టర్నల్గా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే తప్పు కదా సార్? అవును, తప్పే. ఏం చేద్దాం, మళ్ళీ కాంప్లిమెంటరీ వేద్దాం దానికి. కాంప్లిమెంటరీ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వేద్దాం. కాంప్లిమెంటరీ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వేద్దాం. ఇట్లా ఇది నేను ఇమాజినరీ లోడింగ్ చేసిన, ఇది నేను కాంప్లిమెంటరీ చేసిన. సో దానివల్ల బీమ్ యొక్క లోడింగ్ పైన ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ అయినా వస్తుందా? లోడింగ్ పైన రాదు. క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి మనకి సింపుల్ అయిపోతాయి. లైక్ యువర్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ మెథడ్. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ మెథడ్లో చెప్పినట్టు ఇమాజినరీ లోడ్ వేసుకోవాలి, తర్వాత కాంప్లిమెంటరీ ఆర్ మేక్ ఇట్ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ 4th పాయింట్ ఏంది, యూడిఎల్ ప్లస్ ఓవర్ హ్యాంగ్ ఉంటే ఫాలో బోత్ స్టెప్స్ ఎట్ 2 and 3 అండ్ ఎక్స్టెండ్ ద యూడిఎల్ అంటిల్ ఓవర్ హ్యాంగ్ బీమ్ కంపన్సేట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో చేయాలి. రైట్, ఈ 4 పాయింట్స్ అయిపోయాయి. 1, 2, 3, 4 పాయింట్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ key point number 5. Key point number 5. After writing bending moment equation రాయండి. అంటే ఇలా రాయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే ఆ అబ్జర్వేషన్లో ఉన్న బొమ్మనే తీసుకొని చెప్తున్నాను నేను. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ యూడిఎల్. సో ఇక్కడ సెక్షన్ తీసుకున్నారు కదా, 0, ఇది ఏ, ఇది సి, సంథింగ్ ఇది బి, ఇది డి, ఇది ఈ అనుకున్నారు అనుకోండి. ప్రతి దానికి సెక్షన్ తీసుకోవాలి. ఎక్స్ 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 అట్లా. లేదు అంటే మీరేం చేస్తారు, లేదు ఒకే సెక్షన్ తీసుకొని అందులో ఉన్న బీమ్కి సంబంధించిన థింగ్స్ని మార్చేయండి. రైట్, సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ ఎలిమినేట్ ద నెగిటివ్ టర్మ్స్ ఆఫ్టర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ. బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ కంప్లీట్గా రాయండి, కానీ ఎప్పుడైతే మీ ఎక్స్ వాల్యూ పొజిషన్ ఆఫ్ ద లోడింగ్ వస్తుందో, ఇక్కడ ఉందనుకోండి మీ ఎక్స్, అంటే ఏమవుతుంది, సో ఏసీ ప్లస్ సిబి చేసిన తర్వాత దీని వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు కదా ఈ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్లో, ఆ నెగిటివ్ టర్మ్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేసేయండి. ఓకే, ఫాలోడ్ బై నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ C1, C2 షుడ్ యాడ్ ఫర్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఓన్లీ. ఇదిగోండి, ఈ ఫస్ట్ టర్మ్కే యాడ్ చేయాలి, C1x, C2 అట్లాంటివి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కీ పాయింట్ నెంబర్ 7. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x మైనస్ ఏ ఏమవుతుంది జనరల్గా మ్యాథమెటిక్స్లో, x² 2 - ax అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఇలా చేయకూడదు. ఎలా చేయాలి, x - a² 2 అనాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 7th స్టెప్ యూ షుడ్ ఫాలో. నెక్స్ట్ దిస్ ఆబ్లిక్ సింబల్ ఉంది కదా, ఇది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ బీమ్ అని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఐ డోంట్ హోప్ సో మెకాలేస్ మెథడ్ నుంచి మీకు న్యూమరికల్ వస్తుంది అని, అండ్ మోర్ ఓవర్ మూమెంట్ ఏరియా, స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ వీటి నుంచే మీకు రాకపోవచ్చు.
సో మీరు థరోగా ఉంటే ఈ మెథడ్స్, సూటబిలిటీ అండ్ ఇందులో ఉండే కీ పాయింట్స్, ఇదిగోండి ఇది కీ పాయింట్. ఇందులో బెండింగ్ మూమెంట్ కెన్ వేరీ సెక్షన్ టు సెక్షన్, ఇది కీ పాయింట్. ఈ కీ పాయింట్స్ మీకు మైండ్లో పెట్టుకుంటే మీరు ఎగ్జామ్లో కాన్ఫిడెంట్గా అటెంప్ట్ చేయగలరు. సో అందుకే ఈ మెకాలిస్ మెథడ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దట్స్ ఇట్. సో ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ మెకాలిస్ మెథడ్ at any cost until unless if examiner mentions in that మెకాలిస్ మెథడ్ లో చెయ్యండి, అందులో ఒక వాల్యూ ఇది ఉంది అది ఇవ్వండి అంటే తప్ప, అల్టిమేట్ గా స్లోప్ చెప్పు, డిఫ్లెక్షన్ చెప్పంటే నేను కాంజుగేట్ బీమ్ కోసమైనా చెప్తాను, ఓకే, కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్ లో అయినా చెప్తాను, లేదు అంటే మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్ లో అయినా చెప్తాను, స్ట్రెయిన్ అయినా చెప్తాను. కాబట్టి మీరు కూడా అదే ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అయితే బెటర్. లేదు మేము ఇంటిగ్రేషన్స్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫాస్ట్గా ఉన్నామంటే మెకాలిస్ మెథడ్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు, ఓకే. బట్ ఇన్ మై వ్యూ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ టైం టేకింగ్. మన ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్కి ఇది సూటబుల్ కాదు అని నా ఒపీనియన్, ఓకే. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫిక్స్డ్ బీమ్ అండ్ ప్రాపర్ క్యాంటిలివర్ level 2 level 3 of this chapter, level 2 level 3 numericals of this chapter. Thank you.